నందమూరి బాలకృష్ణ 100వ సినిమా గౌతమిపుత్ర శాతకర్ణి పూజా కార్యక్రమాలు అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ లో ప్రారంభమయ్యాయి. లైవ్ చూద్దాం. जय नमः ओम पद्माय नमः ओम तुतये नमः ओम स्वाहाय नमः ओम स्वधाय नमः ओम सुधाय नमः ओम धन्याय नमः ओम हिरण्मये नमः ओम लक्ष्मी नमः ओम नित्यपुष्टाय नमः ओम विभावर्यै नमः ओम आदित्यै नमः ओम दित्यै नमः ओम दीप्ताय नमः ओम वसुदाय नमः ओम वसुधारण्यै नमः ओम कमलाय नमः ओम कान्ताय नमः ओम क्षमाय नमः ओम क्षीरोदसंभवाय नमः ओम अनुग्रहपराय नमः ओम बुद्धये नमः ओम अनघाय नमः ओम हरिवल्लभाय नमः ओम अशोकाय नमः ओम अमृताय नमः ओम दीप्ताय नमः ओम लोकशोक विनाशिन्यै नमः ओम धर्मदलयाय नमः ओम करुणाय नमः ओम लोकमात्रे नमः ओम पद्मप्रियाय नमः ओम पद्महस्ताय नमः ओम पद्माक्षे नमः ओम पद्मसुंदर्यै नमः ओम पद्मोद्भवाय नमः ओम पद्ममुख्यै नमः ओम पद्मनाभप्रियायै नमः ओम रमायै नमः ओम पद्ममालाधरायै नमः ओम देव्यै नमः ओम पद्मिन्यै नमः ओम पद्मगन्धिन्यै नमः ओम पुण्यगन्धायै नमः ओम सुप्रसन्नायै नमः ओम प्रसादाभिमुख्यै नमः ओम प्रभायै नमः चंद्रवदनायै नमः ओम चंद्रायै नमः ओम चंद्रसहोदर्यै नमः ओम चतुर्भुज नमः ओम चंद्ररूपायै नमः ओम इंदिरायै नमः ओम इंदुशीतलायै नमः ओम आक्लादरण्यै नमः ओम पुष्टै नमः ओम शिवायै नमः ओम शिवकर्यै नमः ओम सत्यै नमः ओम विमलायै नमः ओम विष्णुयै नमः ओम तुष्टये नमः ओम दारिद्र्यै नमः ओम प्रेतपुष्करिण्यै नमः ओम शान्तायै नमः ओम शुक्लमाल्याम्बरायै नमः ओम श्रियै नमः ओम भास्कर्यै नमः ओम बिल्वदलयायै नमः ओम वरारोहायै नमः ओम यशस्विन्यै नमः ओम वसुन्धरायै नमः ओम उदारांगायै नमः ओम हरिण्यै नमः ओम हेममालिन्यै नमः ओम धनधान्यकर्यै नमः ओम सिद्धये नमः ओम श्रेणसौम्यायै नमः ओम शुभप्रदायै नमः ओम नृपवेशमगदानन्दायै नमः ओम वरलक्ष्म्यै नमः ओम वसुप्रदायै नमः ओम शुभायै नमः ओम हिरण्यप्राकारायै नमः ओम समुद्रतलयायै नमः ओम जयायै नमः ओम मंगलायै नमः ओम देव्यै नमः ओम विष्णुवक्षस्थलस्थितायै नमः ओम विष्णुपत्न्यै नमः ओम प्रसन्नाक्षै नमः ओम नारायणसमाश्रितायै नमः ओम दारिद्र्यध्वंसिन्यै नमः ओम देव्यै नमः ओम सर्वोपद्रववारिण्यै नमः ओम नवदुर्गायै नमः ओम महाकाल्यै नमः ओम ब्रह्मविष्णुशिवात्मिकायै नमः ओम त्रिकालज्ञानसम्पन्नायै नमः ओम भुवनेश्वर्यै नमः ओम श्रीमहालक्ष्म्यै नमः नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि. धूपमाग्रापयामि वनस्पतिर्भवैदिव्यै नानागन्धैस्तु संयुतः आग्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यता. धूपमाग्रापयामि दीपं सन्दर्शयामि साध्यन्द्रिभक्तिसंयुक्तं वह्निना योजितं प्रियं ग्रहणमङ्गलं दीपं त्रैलोक्यन्ते विरामः भक्त्या दीपं प्रेच्छामि देवाय परमात्मने त्राहि वान्नरकाद्घोर दिव्यज्योतिर्नमः. డైరెక్ట్గా వస్తారా ఇప్పుడు కొట్టేద్దామా? ण्यवर्णां हरिणीं सहस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं चेदो ममावह जातवेदो लक्ष्मीमुनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्दे जङ्गामश्वं पुरुडानः अश्वपूर्वरथमज्जा अस्तिनाथप्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपक्वये श्रीर्मा देवी जुषदां कांसोऽस्मितां पद्मे स्थितां पद्मवर्णां पद्मे स्थितां पद्मोमुद्देभ्यस्वजातवेदो भक्तन्निरुतिं मम पशोकश्च वक्यमावह जीवनं च दशो. ॐ गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमस्रवस्तवं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पद आनुशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् श्रीमन्महागणाधिपतये नमः आवाहयामि. ओम
विष्णोर्नुकं वीर्याणि प्रवोचं यः पार्थिवानि विममेरजागं श्रियो अस्कभायदुत्तरकं सदस्तं विचक्रबाणस्त्रेतोर्गायो विष्णोरनाटमसि विष्णो पृष्ठमसि विष्णोस्नप्त्रेस्तो विष्णोस्योरसि विष्णोर्ध्रुवमसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा लक्ष्मीं विष्णवे त्वा लक्ष्मीं क्षीरसमुद्रराजतनयां श्रीरङ्गधामेश्वरी दासीभूतसमस्तदेववनिता लोकैकदीपाङ्कुरां श्रीमन्मन्दकटाक्षलब्धविभवद्ब्रह्मेन्द्रगङ्गाधरां त्वां त्रैलोक्यकुडिम्बिनीं सरिजां वन्दे मुकुन्दप्रिया श्रीमहालक्ष्मीम् आवाहयामि ओम ओम प्रोक्षण చేస్తూ ఓం आपो हिट्टापजोपुवस्तान ऊर्जे ददातन महेरणाय दट्टसे यो वस्विमत पौरसस्तस्य वाजयते नः उषतीरिव मातरः तस्मा अरङ्गमामवो यस्सक्तदा इदन्वद आपो जनयदातनः सुमङ्गलीर्यं वधूरिमागं समेतपश्यत सौभाग्यमस्यैदत्वाजागास्त्वं विपरेतनः आयने देवरायणे दूर्वारों दुष्मिणीः तदाश्च पुण्डरीक समुद्रस्य गृहा इमे सर्वदेवतायै नमः पुष्पैः पूजयामि ओम केशवाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम माधवाय नमः ओम गोविन्दाय नमः ओम विष्णवे नमः ओम मधुसूदनाय नमः ओम त्रिविक्रमाय नमः ओम वामनाय नमः ओम श्रीधराय नमः ओम ऋषिकेशाय नमः ओम पद्मनाभाय नमः ओम दामोदराय नमः ओम भूमिर्भोम्नाजोर्वरिणान्तरिक्षं महित्वा उपस्थिते आयङ्गो प्रश्नरक्रमेदसरन्मातरं पुनः पितरं च प्रयं सुवः त्रिगुं श्रद्धामभिराजति वाक्पतङ्गाय प्रत्यस्य वहद्युभिः अस्य प्राणादपानत्यन्तश्चरति लोचना सुकल्पग्ने तत्तव पुनस्त्वोद्दीपयामसि प्रोक्तस्य पृथिवीमनुदध्वसे आदित्या विश्वे तद्देवा वसवश्च समाभरन् देवी वसुन्धरा स्याद्वसुधा देवी वासवी ब्रह्मवच्चसः पितॄणां श्रोत्रं चक्षुर्मनः देवी हिरण्यगर्भिणी देवी प्रसोवरी सदने सत्यायने सीदा समुद्रवती सावित्री अनो देवी मह्यंगी महोधरणी महोध्यतिष्ठत् शृंगे शृंगे यज्ञे यज्ञे विभीषणी इंद्रपत्नी व्यापिनी सरसिजा इह सत्यन्धो परिमेधिनी सोपरिधत्तंगाया विष्णुपत्नी महीं देवी माधवप्रियां नमां यच्युतवल्लभा ओम धनुर्धरायै विद्महे सर्वसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो धरा प्रचोदयात् सुतरसितरसे नमः कृणाहि धृतवती सवितराधित्यैः पयस्वतीरन्तिराशानो अस्तु ध्रुवादिशां विष्णुपत्न्यघोरास्येषा न श्यापरिहित्या ओम प्राणोपान व्यानो दानः समानाः अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा हस्तौ प्रक्षालयामि पादौ प्रक्षालयामि पुष्पिणीः बृहस्पति सवितराधिपत्यैः पयस्वतीरन्त मनोता बृहस्पतिर्मातरिश्वोत वायुः सन्धो
विष्णुपत्नी हिरण्यपात्रमधो पूर्णं दधाति मधव्योसानीति एकधा ब्रह्मणमुपहरति एकधैव यजमानायस्तेजो दधाति राजञ्चाभिश्रीयाजनो गृहे लक्ष्मीराष्ट्रस्य जामुखे दयामा सृजामसि साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पानमे एतारो मरुतस्य आवसन्गृहे आविष्टितस्य कामप्रियेद् विश्वे देवाः सभासत इति अदैनं विष्णवे जरन्निर्वपति यज्ञो वै विष्णुः यज्ञ एवां ముందుకు రండి శ్రోత్ర మూడు ప్రదక్షిణంతే పదే 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 పాపోహం పాపకర్మాణం పాపాత్మా పాపసంభవః రాహిమాన్ కృపయా దేవా శరణాగతవత్సల అన్యదా శరణం నాస్తి త్వమేవ శరణం మమ తస్మాత్ కారుణ్యభావేన రక్ష రక్షో గణాధిప రక్ష రక్షో జనార్దన దివ్యమంత్రి పుష్పాంజలిం సమర్పయామి. ఓం అగ్నిర్వతుర్భవ ఆదిత్యాధిపతేజో భవ విష్ణువ శ్రీమాన్ భవ బ్రహ్మాజురాజుర్భవ ఆయురాజుర్భవ ఇమే స్విజే పద్మహస్తే సుగంధే వక్షస్థలై పుణ్యజ ప్రమోదమానైర్వన్యమానై పుత్రై పౌత్రై శ్రీవర్ధదాం దీర్ఘ ధనమగ్రధనం వాయుధనం సూర్యో ధనం వసుః ధనమింద్రో బృహస్పతిర్వరుణం ధనమ శతమానం భవతి శతాయు పురుషస్యతేంద్రియ ఆయుష్యేవేంద్రియే ప్రతిష్టతి. శోభన శోభమాన కళ్యాణ మంగళీర్యం వధూరివ శోభా
हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतश्रियां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावह तां मावह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं हिरण्यपात्रमथो पूर्णं दधाति मधव्योसानीति प्रणीं सुवर्णरजतश्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावह तां मावह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयङ्गामश्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनाथप्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपह्वये श्रीर्मा देवेद्युहदां कांसोऽस्मितां हिरण्यप्राकारामान्द्रां तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपह्वये श्रियं चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्ति श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् यमयजन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते हनाकं महिमानः सजन्तेऽत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः चन्दुपुत्रकाः उदपुरन्न धृष्टुवच्यता अर्चत प्राच् मधुरिमा गोसमेत पश्यता सौभाग्यमस्यै दत्ता याधास्तं विपरेतना प्रभासां यशसा ज्वलन्ति श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मिनीमीं शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वा आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽध बिल्वः तस्य फलानुदन्तु मायान्तराय लक्ष्मीः देवसखः कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमृद्धिं ददातु मे मलान् ज्येष्ठामलक्ष्मीर्नाशयाम्यहम् अभूतिमसमृद्धिं च सर्वान् निर्नद मे गृहात् गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टाङ्करीषिणीं ఈశ్వరీం సర్వభూతానాం. అందరికీ నమస్కారం. అందరికీ హనుమత్ జయంతి శుభాకాంక్షలు. ఇప్పుడు చిత్రముహూర్తం షార్ట్ ప్రారంభమైపోతుంది. మొదటిగా మన ముఖ్యమంత్రి వర్యులు తెలంగాణ రాష్ట్రానికి వెంకటమ్మపుత్ర శ్రీ కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారు క్లాప్ ఇస్తారు. దానికి దాసరి నారాయణరావు గారు డైరెక్ట్ చేస్తారు. మెగాస్టార్ అంజనాపుత్ర చిరంజీవి గారు స్విచ్ ఆన్ చేస్తారు. ఆ కెమెరాని వెంకటేష్ బాబు గారు ఆపరేట్ చేస్తారు. దీనికి ముందుగా శ్రీ కె రాఘవేంద్రరావు గారు, సంగీతం శ్రీనివాసరావు గారు మాకు స్క్రిప్ట్ని క్లాప్ని అందజేస్తే అక్కడి నుంచి మనం మన కథ ప్రారంభిద్దాం.
Is ready? Silence, please. Correct అయిన టైం రాఘవ తల్లి తండ్రి కాదు తల్లి రాఘవరాఘ తండ్రి పేరు తల్లి పేరు వెంకటమ్మ. రెడీ? గౌతమి పుత్ర శాతకర్ణి చిత్ర ప్రారంభోత్సవ శుభవేళ. చిత్ర మొదటి దృశ్యం ఢంకా మ్రోగించండి. అది వెంకటమ్మ పుత్ర కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారి చేతుల మీదుగా ఢంకా మ్రోగించండి. ప్రారంభం. శుభం. Silence, please. Silence, please. ఒకసారి మీరు ఇటు రండి ప్లీజ్. అందరూ ఇటు రండి. బాబు బాబు ఇట్రా. ఈటీవీ గారు ఇటు రండి. మీ కార్యక్రమం దిగాను. ఇట్రా. అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు గౌతమి పుత్ర శాతకర్ణి నందమూరి బాలకృష్ణ 100వ చిత్రంగా ప్రారంభమైన సందర్భంగా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి శ్రీ కె చంద్రశేఖరరావు గారిని వారి అభినందనలు తెలియవలసిందిగా కోరుతున్నా. ఓకే, ఇప్పుడు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కె చంద్రశేఖరరావు గారి అభినందనలు ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. సైలెన్స్. గౌరవనీయులు దాసరి నారాయణరావు గారు, సంగీతం శ్రీనివాసరావు గారు, రాఘవేంద్రరావు గారు, డైరెక్టర్ శంకర్ గారు,
గౌరవనీయులు చిరంజీవి గారు, వెంకటేష్ గారు, సినిమాటోగ్రఫీ మంత్రి గౌరవనీయులు శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు, మిత్రులు శంకర్ గారి పేరు చెప్పాను, చిత్ర నిర్మాత రామకృష్ణ గారు, వేదికను అలంకరించినటువంటి పెద్దలు, సినిమా డైరెక్టర్ గారు, నాకు అత్యంత అభిమాన నటులైనటువంటి నటరత్న ఎన్టీఆర్ గారి కుమారులు, సుప్రసిద్ధ సినీ నటులు గౌరవనీయులు బాలకృష్ణ గారు వారి 100th ఫిలిం 100వ చిత్రానికి చాలా గొప్ప నిర్ణయం వారు తీసుకున్నారు. గౌతమిపుత్ర శాతకర్ణి ఇది చిన్న విషయం కాదు. ఒక శకానికి నాంది పలికినటువంటి పురుషుడు గౌతమిపుత్ర శాతకర్ణి. అంతకుముందు మన తెలుగు జాతికి తెలిసిందంతా కూడా బిఫోర్ క్రైస్ట్ ఆఫ్టర్ క్రైస్ట్ అనే పద్ధతిలో ఉన్నాం. కానీ 100వ చిత్రానికి బాలకృష్ణ గారు తెలుగు ప్రజలందరికీ చరిత్రలో చిరకాలం గర్వంగా గుర్తుండిపోయే విధంగా ఈ శాతవాహన శకానికి సంబంధించినటువంటి కథావస్తువు తీసుకొని 100వ చిత్రాన్ని నిర్మించి తలపెట్టడం చాలా సంతోషం. నేను వయసులో బాలకృష్ణ గారు కొంచెం పెద్ద కాబట్టి అన్నగారి అభిమానిగా హృదయపూర్వకంగా బాలకృష్ణ గారికి నా ఆశీస్సులు, నా దీవెనలు. బాలకృష్ణ గారి 100వ చిత్రం ఖచ్చితంగా 200 రోజులు ఆడుతుందని మాత్రం చెప్పగలను. కారణం ఏంటంటే తెలుగు ప్రజలందరూ, అన్ని తరాల తెలుగు ప్రజలందరూ చూసి తెలుసుకోవాల్సిన కథాంశం ఈ గౌతమిపుత్ర శాతకర్ణి. తను 100వ చిత్రం చేయడమే కాకుండా తెలుగు ప్రజలకి, నందమూరి కుటుంబానికి మొదటి నుంచి ఉన్నటువంటి అభిమానం, ప్రేమ తెలియజెప్పడానికి, తెలుగు తనాన్ని ప్రపంచానికి మరొకసారి గట్టిగా తెలియజెప్పడానికి, మద్రాసీలు అని పిలువబడుతున్నటువంటి తెలుగు వారిని ఆంధ్రప్రదేశ్ అనేది ఒకటి ఉంది, తెలుగు జాతి ఒకటి ఉంది అని తెలిపినటువంటి మహానాయకుడు ఎన్టీ రామారావు గారు. తెలుగు జాతి గర్వించదగ్గ గొప్ప బిడ్డ ఆయన. ఇటీవల అంబేద్కర్ గారి విగ్రహం పెడుతుంటే కొంతమంది కిట్టని వాళ్ళు దుష్ప్రచారం కూడా చేశారు. హైదరాబాద్లో ఉన్నటువంటి ఎన్టీఆర్ గార్డెన్ ఏదైతే ఉందో అది చిరస్థాయిగా ఎన్టీఆర్ గార్డెన్గానే ఉంటుంది, అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఆయన ఎన్టీ రామారావు గారు ఒక తరం నటుడు కాదు, ఆయన తెలుగు జాతే గర్వించదగ్గ తెలుగు బిడ్డ, గొప్ప తెలుగు బిడ్డ. కాబట్టి 2 తెలుగు రాష్ట్రాలలో ఏ మూలకు పోయినా ఎన్టీఆర్ గారి పేరు తెలియని వారు కానీ, ఎన్టీఆర్ కుటుంబం గురించి తెలియని వారు కానీ లేరు. కాబట్టి అంత మహానాయకుడు, అంత గొప్ప వ్యక్తి యొక్క స్మారక చిహ్నం ఏదైనా సరే తెలుగు ప్రజలు గుండెల్లో పెట్టుకొని చూసుకునేటువంటి గొప్ప సందర్భం. వారి కొడుకుగా బాలకృష్ణ గారు 100వ చిత్రం అన్ని విధాలుగా విజయవంతం కావాలని వచ్చిన పెద్దలందరూ కూడా మహామౌలే వేతించారు. అందరూ కూడా ఆశీస్సులు అందించారు. చిరంజీవి మెగాస్టార్ గారు, వెంకటేష్ గారు పైరు ఏం స్టారో నాకు తెలియదు, విక్టరీ వెంకటేష్ గారు, శంకర్ గారు వచ్చారు, దాసరి గారు, సరేసరి ఉన్నారు, రాఘవేంద్రరావు గారు, మహామౌలందరూ ఉన్నారు. ఇంతమంది దీవెనలతో సంగీతం శ్రీనివాసరావు గారు పెద్దలు ఎన్టీఆర్ గారితోనే అనేక చిత్రాలు నిర్మించినటువంటి దర్శకులు వారు కూడా పెద్దలు కూడా వచ్చారు. నన్ను కూడా ఆశీర్వదించారు. ముహూర్తం స్టార్ట్ కొడతా ఉంటే ఇంతమంది మహామౌల సందర్భంలో సమక్షంలో జరిగినటువంటి ఈ ముహూర్తం గొప్పగా సినిమా అనుకున్నంత వేగంగా నిర్మాణమై రిలీజ్ అయ్యి తెలుగు ప్రజలకి, తెలుగు జాతి చరిత్రలో చిరస్థాయిగా నిలిచిపోయేటువంటి ఒక చారిత్రక సినిమా మిగిలిపోతుందని చెప్పి మీ అందరు కూడా తెలియజేసుకుంటూ మరొకసారి సోదరులు, మిత్రులు బాలకృష్ణ గారికి అభినందనలు తెలియజేస్తూ ఒక కోరిక ఉంది నాకు. సినిమా పూర్తయిన తర్వాత మొట్టమొదటి బ్యాచ్లో నాకు కూడా సినిమా చూపెట్టాలని కోరుకుంటూ, ఎందుకంటే మన చరిత్రకు సంబంధించిన అంశం కాబట్టి
నేను ఫ్యామిలీతో సహా వచ్చి చూస్తాను. మళ్ళీ చిరంజీవి గారు మేమంతా కలిసే చూడాలని. ఫస్ట్ ఆడియన్స్ ఈ బ్యాచ్, స్టేజ్ మీద ఉన్న బ్యాచ్ ఫస్ట్ ఆడియన్స్ కావాలని చెప్పి అందుకు అవకాశం బాలకృష్ణ గారు కల్పించాలి, దర్శకులు గారు కల్పించాలని కోరుకుంటూ సంతోషం. థ్యాంక్ యూ. చాలా సంతోషం. సీఎం గారి చంద్రశేఖరరావు గారి ఉదార స్వభావానికి, వారి అభినందనలకి కృతజ్ఞత తెలుపుతూ సినిమాటోగ్రఫీ మంత్రివర్యులు ఇప్పుడు మెగాస్టార్ చిరంజీవి నేను అభినందించవలసిందిగా కోరుతున్నా. ఇప్పుడే బయలుదేరుతున్న ముఖ్యమంత్రి చంద్రశేఖరరావు గారికి, గౌతమి పుత్ర శాతకర్ణి ఈ ప్రారంభోత్సవానికి విచ్చేసినటువంటి 50 మంది పెద్దలకు, సినీ ప్రముఖులకు, నందమూరి అభిమానులకు, ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున నా హృదయపూర్వక స్వాగతం. చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఎందుకంటే 100వ సినిమా అనేది చాలా ప్రతిష్టాత్మకమైనటువంటి సినిమా. 100వ సినిమా గౌతమి పుత్ర శాతకర్ణి అని నిర్ణయం తీసుకోవడం అన్నది మొట్టమొదటి విజయంగా నేను భావిస్తున్నాను. ఇవి మైలురాయి వంటి సినిమాలు. ఇవి ఈ 100వ చిత్రం బాలకృష్ణ గారి చరిత్రలో ఇది అపూర్వమైనటువంటి సినిమాగా మిగిలిపోవడం ఖాయం. ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే డైరెక్టర్ క్రిష్ని ఆయన కథని ఆమోదించి ఆయన దర్శకుడుగా పెట్టుకున్నారో అప్పుడే ఈ విజయం తథ్యం అన్న విషయం తేటతెల్లమైపోయింది. ఇలాంటి సినిమాకి, ఇలాంటి చారిత్రాత్మకమైన సినిమాలకు సరైన దర్శకుడు క్రిస్. కారణం ఆయనలో ఆథెంటిసిటీ ఉంటుంది. అది ఉదాహరణకి ఈ మధ్య సినిమా కంచె, అది సెకండ్ వరల్డ్ వార్ సినిమా. మన తెలుగులో అలాంటి హాలీవుడ్ స్థాయిని మరిపించే విధంగా తీర్చడం అనేది అది ఆషామాషి విషయం కాదు. అది క్రిస్ వల్లే అవుతుంది. అది అలాంటిది ఈ రోజున ఈ చారిత్రాత్మకమైన సినిమా శాతకర్ణి ఖచ్చితంగా ఆనాడు పూర్వకాలంలో ఎలా జరిగింది, ఎలాంటి ఆథెంటిసిటీ తోటి ఉంటుంది అన్నది మనకి తేటతెల్లంగా ఆయన తెర మీద చూపించగలరు. దానికి క్రిస్ అన్ని రకాలుగా న్యాయం చేస్తారు నమ్మకం నాకుంది. ఆ పాత్రలో ఇమిడిపోయి అత్యద్భుత నటనతోటి మనల్ని అందరినీ అలరిస్తారు బాలకృష్ణ అన్న నమ్మకం నాకుంది. ఇలాంటి పాత్రలు చేయటం బాలకృష్ణ గారికి అవలీలగా ఉంటుంది. ఆయనకి అది కేక్ వాక్. దాంట్లో ఆయన రాణిస్తారు, మనల్ని అలరిస్తారంటే ఎలాంటి సందేహం లేదు. ఈ మధ్యకాలంలో 100 రోజులు ఆడటం అనేది గగనమైపోయింది. అలాంటిది ఈ సినిమా సిల్వర్ జూబ్లీ, గోల్డెన్ జూబ్లీ ఆడాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. ఇది ఒక అద్భుతమైనటువంటి చిత్ర రాజ్యంగా మిగిలిపోవాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ, ఆ భగవంతుడికి ఈ యొక్క యూనిట్కి వీళ్ళందరూ కూడా శుభాశీస్సులు అందివ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఆల్ ద బెస్ట్. వెంకటేష్ని అభినందించవలసిందిగా కోరుతున్నా. పెద్దలకు, బాలకృష్ణ ఫ్యాన్స్ అందరికీ స్వాగతం. ఒక లెజెండ్ సింహ లయన్, మై గుడ్ ఫ్రెండ్. ఐ విష్ హిమ్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ ఫర్ ద 100th ఫిలిం అండ్ క్రిష్, ద హోల్ టీమ్. ఒకటే చెప్పగలను, 100 రోజులు కాదు కదా, 200 రోజులు 1000 థియేటర్లో నడుస్తుంది. ఓకే, ఆల్ ది బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. క్రిష్
మాట్లాడతా నేను అందరికీ నమస్కారం. బాలయ్య బాబు చరిత్రలో 100వ సినిమా. 100వ సినిమా అంటే ఎన్నిక చేసుకున్న సబ్జెక్ట్ గౌతమీపుత్ర శాతకర్ణి. మొట్టమొదటి తెలుగు చక్రవర్తి కథను ఎన్నుకోవడం తెలుగు జాతి గర్వించదగ్గ విషయం. ఇది మామూలు విషయం కాదు. 33 రాజ్యాల్ని జయించి చక్రవర్తి అయిన గౌతమీపుత్ర శాతకర్ణి కథని ఈ రోజున మనం చేసుకుంటున్న ఉగాది పచ్చడి ఆయనతో ప్రారంభమైంది. అటువంటి మహనీయుడి చారిత్రాత్మక కథని నిజంగా తీయాలని ఆలోచన కృషికు రావడం, దాన్ని బాలయ్య బాబు ఆమోదించడం నిజంగా తెలుగు జాతి గర్వించదగ్గ విషయం అని మీ అందరికీ తెలియజేస్తున్నాను. ఏ పాత్ర వేసినా ఆ పాత్రలో ఒదిగిపోయే బాలయ్య ఈ పాత్రలో మామూలుగా కనిపించడు. జానపదం, పౌరాణికం, సోషల్, యాక్షన్, సెంటిమెంట్ ఏ యాంగిల్లోకి వెళ్ళినా తనకి తను మలుచుకునే బాలయ్యని మనం మా గౌతమీపుత్ర శాతకర్ణిగా చూడ్డానికి ఎదురు చూస్తాం. ఇది చరిత్ర సృష్టించాలని మనసారా కోరుకుంటున్నా. ఇప్పుడు సంగీతం శ్రీనివాసరావు కిందకి దిగిపోయాడు. బాలయ్య బాబు మాట్లాడడానికి ముందు ఒక చిన్న ఏవీ ఉంది. ఆ ఏవీ తర్వాత బాలయ్య బాబు మాట్లాడతాడు. ఎందుకు బాలయ్య బాబు మాట్లాడేసేస్తే బెటర్. మన కిందకి వెళ్ళి ఏవీ చూడవచ్చు, అది బెటర్ కదా. ఓకే. నేను ఇప్పుడు ఈ వేదిక మీద ఇంత పెద్దలు మాట్లాడే ముందు నేనేం మాట్లాడదలుచుకోలేదు. ఒక గొప్ప చిత్రాన్ని మలుస్తున్నా అనే భావన నాలో ఉంది. ఒక గొప్ప కథను తీసుకెళ్తే మరుక్షణమే దాన్ని ఆమోదించి చేద్దామని నన్ను ముందు నుండి నడిపిస్తున్న బాలయ్య బాబుకి మీరు అన్నట్టు జై బాలయ్య, జై జై బాలయ్య. ఇప్పుడు మన బాలయ్య మాట్లాడతారు. ముందుగా గౌతమపుత్ర శాతకర్ణి చిత్రానికి, నా 100వ చిత్రానికి ప్రారంభోత్సవానికి విచ్చేసిన దర్శకరత్న దాసనారాయణరావు గారికి, అలాగే దర్శకేంద్ర శ్రీ రాఘవేంద్రరావు గారికి, అలాగే సంగీతం శ్రీనివాసరావు గారికి, కోదండరామరెడ్డి గారికి, విజేంద్ర ప్రసాద్ గారికి, అలాగే భరద్వాజ్ గారికి, మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారికి, అలాగే విక్టరీ వెంకటేష్ గారికి, అలాగే మా ఆతిథ్యాన్ని అంగీకరించి ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసిన తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి శ్రీ కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖర్ గారికి, అలాగే సినిమాటోగ్రఫీ శాఖ మార్చులు శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారికి, మిగతా ఇక్కడికి వచ్చేసిన నా తోటి కళాకారులకు, సాంకేతిక నిపుణులకు, నిర్మాతలకు, అభిమానులకు, పాత్రికేయులకు అందరికీ ముందుగా మా యూనిట్ తరఫు నుంచి మీ అందరికీ ఆహ్వానం పలుకుతున్నాను. చాలా సంతోషంగా ఉంది ఈరోజు.
ఎన్నో సినిమాలు అనుకున్న తర్వాత నా 100వ చిత్రం. ఎందుకంటే అనుకోవడానికి 100వ సినిమా అది సినిమా కావచ్చు అందరికీ, కానీ నాకు మాత్రం అది ఎన్ని విభిన్నమైన పాత్రలు చేసి నా ఈ యొక్క నటన ప్రస్థానంలో మరి 100వ చిత్రం అనగానే అనుకోకుండా అది కాకతాళీయంగా లేకపోతే యాదృచ్ఛికంగా ఎన్నో సినిమాలు కథలు వినడం జరిగింది. అందులో కొన్ని నచ్చాయి, కొన్ని నచ్చలేదు. ఎందుకంటే కొన్నేమో మన 100వ చిత్రం స్థాయికి మరి నాకు 100వ చిత్రం అంటే ఇంకా ఎన్నో సినిమాలు చేయాలని ఒక ఆశ, తాపత్రయం, తపన ఉంది నాలో. ఎందుకంటే ఎప్పుడైనా సరే ఒక కొత్త దానాన్ని తెలుగువారు ఎప్పుడూ స్వీకరిస్తారు, ఆదరిస్తారు అనడానికి నాన్నగారి కాలం నుంచి కూడా ఆయన ఎన్ని వివిధ పాత్రలు చేసినా కూడా ప్రజల మీద నమ్మకంతో కాలం ఆయన వెంట నడిపించుకుంటూ కాలం వెంట ఆయన నడవకుండా ఎన్నో చిత్రాలు ఆయన చేయడం జరిగింది. వాటినన్నిటి కూడా ప్రేక్షకులు ఆదరించారు. అలాగే ఆ తపన ఒక ఆయన వారసుడిగా మరి నాలో కూడా ఉంది. ఎన్నో రకరకాల పాత్రలు, వైవిధ్యమైన పాత్రలు చేయాలని, ఎన్నో మంచి కథా చిత్రాలు చేయాలని అలా తపన ఇంకా నన్ను ముందుకు నడిపిస్తుంది. అటువంటి తరుణంలో మరి అందరు ఎన్నో ఆశలు పెట్టుకున్నారు 100వ సినిమా అని. సరే, దానికి తగ్గ స్థాయికి కొన్ని కథలు లేవని అనుకోకుండా కాకతాళీయంగా యాదృచ్ఛికంగా అంజనీపుత్ర క్రిష్ గారు రావడం, ఈ యొక్క గౌతమిపుత్ర శాతకర్ణి కథను చెప్పడం, దాని తర్వాత నాకు అనిపించింది అవును చాలా గొప్ప పాత్ర. ఎందుకంటే మన తెలుగు శకానికి అంటే మనకి ఇద్దరు వ్యక్తులే సూచించారు, మన కాలాన్ని ఇద్దరు సూచించారు ఈ భూమి మీద. ఒకటేమో ఆయన క్రీస్తు అయితే రెండవది ఈ యొక్క శాలివాహనుడు, అదే ఈ గౌతమిపుత్ర శాతకర్ణి. సరే, అటువంటి మహత్తరమైన పాత్ర ఆయనతోనే మొదలైంది. మన తెలుగు క్యాలెండరు కోలమానం, మన తెలుగు కోలమానం కాలం యొక్క కోలమానం ప్రారంభమైంది. అటువంటి అద్భుతమైన పాత్ర. ఇంకోటి బాధాకరమైన విషయం ఏంటంటే చాలామందికి తెలియని పాత్ర కూడా అయింది. అది దురదృష్టవశాత్తు అది నాకు బాగా బాధ కలిగించింది. ఆయనలో ఆవేదన, ఆయనలో ఉన్న తపనే నాలో కూడా ఆయన్ని స్ఫూర్తి నింపి తప్పకుండా ఇది ఒక మంచి సినిమా అవుతుంది. చాలామందికి తెలియని పాత్ర. ఎక్కడో తెలంగాణలో మన కోటిలింగాలలో పుట్టి కరీంనగర్ జిల్లాలో అది వాళ్ళ తల్లిగారి ఊరు. అక్కడి నుంచి ఆయన మళ్ళీ అక్కడి నుంచి రాజ్యం పరిపాలించడం మొదలుపెట్టి తర్వాత ఆంధ్రలో అమరావతిలో ఆయన రాజధాని ఏర్పాటు చేయడం, అలా ఈ యొక్క పాత్ర యొక్క ప్రస్థానం. దీన్ని తప్పకుండా మనం తీసుకెళ్లాల్సిన ఆవశ్యకత ఉంది. ఎందుకంటే అక్కడ ఆంధ్రలో అయితే అక్కడ అమరావతి రాజధాని నిర్మాణం చేపట్టాము కాబట్టి దాని యొక్క ప్రాశస్త్యం. ఎందుకంటే బౌద్ధ వాంగ్మయానికి ఆనాడు ప్రాణ ప్రతిష్ఠ చేశారు అమరావతి గుహల్లో. అటువంటి పవిత్రమైన ప్రాంతాన్ని బౌద్ధ హారాలు ఉన్నాయి ఎన్నో. అలాగే నాగార్జునుడు తిరిగిన నేల. అటువంటి సినిమాని అందించాలి తప్పకుండా. మామూలుగా మన వరకే కాదు, మన దేశం వరకే కాదు, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో కూడా ఈ యొక్క పాత్రని మనకు తెలుగు జాతి ఎవరైతే ఒకే ఒక చక్రవర్తి, తెలుగు జాతికి ఒకే ఒక చక్రవర్తి, అతను గౌతమిపుత్ర శాతకర్ణి. మొత్తం ప్రపంచాన్ని ఏకపత్యాది కింద పరిపాలించిన మహానుభావుడు. మన తెలుగు పౌరుషం, అలాగే తెలుగు జాతి ఆత్మగౌరవం కూడా అందరికీ చాటి చెప్పిన మహానుభావుడు. మొత్తం రాజులందరినీ కూడా 33 రాజులను ఓడించి వాడికి 2 ఇచ్చాడు ఆప్షన్స్. ఒకటి నాకు లొంగిపోండి లేదా మరణమే, చాయిసెస్ యార్స్ అన్నట్టు ఆ రెండితో అందరినీ ఒక కిందకి తీసుకొచ్చి యవనుల మీదకి దాడి చేసిన మహాచక్రవర్తి గౌతమిపుత్ర శాతకర్ణి. సరే, దానికి ముందు ఆ సినిమా మరి మేమంతా అనుకుని చేద్దామనుకున్న తర్వాత మరి పాత్రలో పరకాయ ప్రవేశం చేయాలి. అప్పుడు అదే అలా ఏం చేద్దాం, దానికేమో సరైన మాకు గెటప్లు పెట్టండి మీద ఎంతో అద్భుతమైన టీము అంతా కూడా. ఆనాడు నర్తశాలలో ఎలాగైతే నాన్నగారు ఒక బృహన్న పాత్ర చేశారో దానికోసం ఎలాగైతే ఆర్ట్ డైరెక్టర్ వాళ్ళ శర్మ గారు మొత్తం ఉన్న గుళ్ళు, విశిష్టమైన ప్రాంతాలన్నీ కూడా తిరిగి ఎక్కడైతే మంచి చిత్రలేఖనలు, మంచి స్టాచ్యూస్ అన్నీ ఉన్నాయో అన్నీ కూడా బాగా రీసెర్చ్ చేసి ఆ యొక్క గెటప్ని స్కెచ్ చేయడం జరిగింది. అలాగే మనవాళ్ళు కూడా ఎంతో పరిశోధన, దానికి చాలామంది ఉన్నారు ఇక్కడ, ఎంతోమంది స్క్రిప్ట్ మీద పరిశోధన చేస్తున్నారు. దానికి శ్వేత డైరెక్టర్ ఆంజనేయులు గారు ఉన్నారు ఇక్కడ. అలాగే అక్కడ మన టీటీడీ మ్యూజియం రంగనాయకులు గారు ఉన్నారు.
ఇంకా చాలామంది, అలాగే మన ఆర్కియలాజికల్ డిపార్ట్మెంట్ అక్కడ పనిచేసిన సిబ్బందుల్లో నాగిరెడ్డి గారు ఉన్నారు. వాళ్ళంతా కూడా ఈ యొక్క స్క్రిప్ట్ మీద వాళ్ళందరి సూచనల మేరకు అన్ని గ్రంథాలన్నీ కూడా తిరిగేసి ఈ కథని రూపొందించడం జరిగింది. మరి ఆహార్యం, మరి వాచకం, ఇవన్నీ విషయానికి వస్తే మరి వాచకం మరి ఆ నాన్నగారు మరి 1973లో నా నుదుట ఈ యొక్క నట తిలకం దిద్దారు. మరి అప్పటి నుంచి ఈ యొక్క 43 ప్రస్థానంలో 99 చిత్రాలు, మరి ఎన్నో నడుస్తూనే ఉన్నాను, గెలుస్తూనే ఉన్నాను. అప్పుడప్పుడు కొన్ని అపజయాలు కూడా నాకు ఎదురుపడ్డాయి, కానీ నా చిటుకుని వేలు కూడా కదించలేకపోయాను. ఎందుకంటే ముఖ్యంగా దాంట్లో సుమారుగా నా చేసిన 99 సినిమాల్లో 71 సినిమాలు శతదినోత్సవాలు జరుపుకున్నాయి. అదంతా కూడా నా తల్లిదండ్రుల యొక్క పుణ్యఫలం, అలాగే నా తెలుగు ప్రేక్షక దేవుళ్ళ యొక్క అభిమాన బలం, అలాగే నా ఆత్మబలం, నా అభిమానులు నా నుండి ఏమీ ఆశించకుండా వారు ఎప్పుడు నన్ను అభిమానిస్తూనే ఉన్నారు. మరి డబ్బుతో కొంటే లేకపోతే ఎన్నో సందర్భాలు చెప్పడం జరిగింది. ఎటువంటి ప్రలోభాలకి లొంగనిది ఈ అభిమానం. అటువంటి ఇంతమంది వేల లక్షల కోట్ల మంది అభిమానులు పొందడం మరి మీకు నాకు ఏ జన్మజన్మల అనుబంధమో, ఏ రుణానుబంధమో, ఏ విడదీయలేని అనుబంధమో కదా అని నాకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది. అలాగే నాతో పాటు ఈ యొక్క నా ఈ సుదీర్ఘ ప్రయాణంలో ఎంతోమంది నాతో పాటు నడిచారు. అందుకే నా యొక్క ఈ నడకలో అడుగు వేసిన నా నిర్మాతలకైతేనేమి, దర్శకులకైతేనేమి, నా హీరోయిన్లకైతేనేమి, నా తోటి కళాకారులకైతేనేమి, నా సాంకేతిక నిపుణులకైతేనేమి, అలాగే అభిమానులకైతేనేమి, అందరికీ కూడా మొత్తం మన ఆంధ్ర తెలంగాణ రాష్ట్ర ఎక్కడెక్కడ తెలుగు వాళ్ళు ఉన్నారు తెలుగు వాళ్ళందరూ కూడా నా ఈ 100వ చిత్రాన్ని అంకితం చేస్తాం అని ఈ సందర్భంగా, అలాగే భారతదేశంలో ప్రపంచంలో ఉన్న తల్లులందరూ కూడా ఈ చిత్రాన్ని అంకితం చేస్తామని ఈ సభాముఖంగా తెలియజేసుకుంటున్నాము. అలాగే మరి అసలు ఈ గౌతమ పుత్రి శాతకర్ణి పిచ్చ అనుకోగానే చాలామంది అసలు ఎవరిగా మరి ఈ సినిమాని 100 చిత్రంగా ఎంచుకోవడానికి కారణాలు చాలా ఉన్నాయి. దాంట్లో ఒకటేమో అసలు చాలామందికి తెలియకపోవడం, నేను ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు అసలు ఎవరిగా గౌతమ పుత్రి శాతకర్ణి అన్నది అదొకటి. ఆయన చేసి మరి ఏకఛత్రాధిపత్యం కింద ఈ యొక్క మొత్తం దేశాన్ని ఈ అఖండ సుమారుగా 2020వ సంవత్సరం క్రీస్తు పూర్వం ఈ యొక్క శాతవాహనులు మొదలయ్యారు. దానికి ఆద్యుడు శ్రీముఖుడు. దాని తర్వాత ఒక 420 సంవత్సరాలు పరిపాలించారు వాళ్ళు. అందులో 23వ రాజు ఈ గౌతమపుత్రి శాతకర్ణుడు. సో ఆయన చరిత్ర అందరికీ తెలియజేయాలి. ఏదైతే ఒక మంచి అవకాశం, అన్నీ తెలిసిన కథలే, తెలియని కథలైతేనే, తెలియని కథలంటే ఊరికే పుక్కడి పురాణాలా కాకుండా ఒక దానివల్ల ఒక మంచి జరగాలని, అంటే ఒక నేను చెప్పినట్టు తెలుగు జాతి, అలాగే తెలుగు కీర్తిని స్ఫూర్తిని పెంచడానికి మన ఈ తెలుగు భాష, సంస్కృతి, సాంప్రదాయాల్ని ఎలాగైతే చాటి చెప్పాడు ఆయన మహానుభావుడు నందమూరి తారక రామారావు గారు. అంటే కారే రాజులు రాజ్యములు కలిగిరే అని బొమ్మల పోతన గారు చెప్పారు మన మహాభారతంలో. కారే రాజులు కలిగిరే అని. అంటే దాంట్లో ఏంటంటే ముఖ్యంగా పుట్టిన వాళ్ళకి చావు తప్పదు, కానీ పుట్టిన వాళ్ళకి చావు ఈ పుట్టుకలతో ఎటువంటి భయం లేకుండా ఉండేవాళ్ళే శాశ్వతంగా నిలిచిపోయేవాళ్ళు, వాళ్ళే దైవాంశ సంభూతులు అని సభాముఖంగా తెలియజేసుకుంటూ, అటువంటి వారిలో నాకు తెలిసింది ఆది శంకరాచార్యులు వారు, లేకపోతే ఒక మధ్యాచార్యులు వారు, లేకపోతే ఒక వివేకానందుడు, ఒక గాంధీ, ఒక ఎన్టీఆర్, ఒక గౌతమపుత్రి శాతకర్ణుడు. అలాగే ఈ యొక్క సామ్రాజ్యం విస్తరణ అప్పుడు అశోక చక్రవర్తి మరణానంతరం ఆ తర్వాత ఈ ఆంధ్రులంతా కూడా ఈ యొక్క విశాలమైన ఈ ఆంధ్ర మహా సామ్రాజ్యాన్ని స్థాపించారు. సో అటువంటి మన పునాదులు మనం తెలుసుకోవడం, తెలియపరచడం భావితరాలకు మన కర్తవ్యాన్ని భావిస్తూ ఈ యొక్క చిత్రానికి పూనుకోవడం జరిగింది. సో అందరూ కూడా ముందుగా మా దర్శకుడు తెలంగాణ ఇంటర్మీడియట్ ఫలితాలు విడుదల చేస్తున్నారు డిప్యూటీ సీఎం కడియం శ్రీహరి. ప్రత్యక్ష ప్రసారం చూద్దాం. ఇంటర్మీడియట్ ఎడ్యుకేషన్ పైన ప్రత్యేక దృష్టి సారించడం జరిగింది. రాష్ట్రంలో 402